माहौल बहुत ठंडा जिहा लग रहा ते थोड़ा जिहा आपां नूं खेती के नारे भी लाने चाहिए भी दिल्ली तक जिद्दां पहलां आवाज़ां जांदियां सी हुण भी जाणियां चाहिदियां ने। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। धन्यवाद। मैं ना एक इंसीडेंट तुहाडे नाल शेयर करना सी, घटना कि जदों इन्हां बिल्लां दे उपर हुण कानून बन गए ने, सरकार दे नाल गलबात चलदी रही है ते साडे जिन्ने भी मंत्री उन्होंने जवाब देना अगों कि तुसीं काल्पनिक गल्लां कर रहे हो कि आउण वाले समय दे विच की होऊगा, तुसीं पहलां ही किद्दां दस सकदे हो कि जे असीं बिल बनाए ने ते तुसीं इहदा सहयोग दिओ, ये बिल माड़े नहीं, बिल बहुत चंगे ने ते ये तुहाडीआं जिहड़ियां कमाईआं ने इन्हां नूं वधाउणगे। एक ना हिमाचल दे विच सेबां दा कारोबार सी काफ़ी ज़्यादा, हुण भी हैगा। उत्थे छोटे छोटे जिमीदार सी जिहड़े सेबां दे बाग चलाउंदे सी ते व्यापारी भी छोटे सी जिहड़े सेबां दी खरीद करके मंडियां दे विचों अगे सप्लाई करदे सी। ये अडानी ग्रुप की नज़र पै गई उत्थे कि इस सेबां दे छोटे छोटे व्यापारी ने ते छोटे छोटे जिमीदार ने, इन्होंने चंगे वड्डे गोदाम बनाते उत्थे सेबां नूं स्टोर करने वास्ते, अगे सप्लाई देने वास्ते। जदों इन्होंने पहले साल खरीद की ना, जिहड़े व्यापारी सी लोकल छोटे व्यापारी, तो साडी फितरत च है भी जिथे असीं इन्नी मेहनत करके अपना अनाज उगाउने आ ते जिथे सानूं वध पैसे मिलणगे असीं उत्थे जावांगे, भावें रुपये का भी फर्क होवे। इन्हां 2 रुपये वधा के ते उथों खरीद की ते सारे उधरले बंदे नूं शिफ्ट हो गए। वो एक साल व्यापारियों ने घाटा झलिया, अगले साल इन्होंने रुपया होर वधा के 23 रुपये ना कर लिए। 2 सालों के जिन्ने छोटे व्यापारी सी खत्म हो गए। जदों छोटे व्यापारी सारे खत्म हो गए तो इन्होंने तीजे साल दे विच 6 रुपये किलो के हिसाब से खरीद की, क्योंकि छोटा व्यापारी रह नहीं गया। जिथे 20 मिलते ही 14 रुपये घटा के 6 रुपये क्वांटल के हिसाब से खरीद की। ये रिकॉर्ड दे विच है। हुण ये गल्लां करदे ने कि जिहड़ा जिमीदार आ जिथे मर्जी अपनी फसल लैके जा सकदा, असीं कानून बनाता जिथे मर्जी वेचे। ये तो 70-75 तो जिमीदार दे कोल खोल है कि वो अपना जिथे मर्जी लै जाए, अपना अपनी अनाज नूं जिथे मर्जी अपनी फसलों नूं कट के लैके जा सकदा, वेच सकदा। उत्ते ते पाबंदी कोई नहीं। मतलब मैं बड़ी सिंपल जी भाषा दे विच समझाउण दी कोशिश कर रहा कि वो 70-75 सन तो तुहाडे कोल सारे राइट्स हैगे ने भी तुसीं जिथे मर्जी जाके वेच सकदे हो। तो फिर इहदे विच नवीं किहड़ी गल है? हुण इहो चीज़ वो हिमाचल के जिमीदारां दे कोल भी आई भी जे तुहानूं नहीं एक्सैप्ट हैगा, भी तुहानूं ये मुੱਲ नहीं चाहिदा तो तुसीं बाहर जाके वेच लो किते। हुण जिहड़े वीर दे कोल कोई है ही 2, 3, 4, 5 क्विंटल सेब आ, वो पहला जीप करूगा, जीप करके पंजाब लियाऊ जां दिल्ली लैके आऊगा, तो वह खर्चा कितने चले जाता जे किलो के उत्ते लाइए आप भी 6 रुपये मिलता पाया, इत्थे उन्होंने 15 मिल जू, पर उस तो डबल तो खर्चा पै जाता। वो जो छोटा कैंटर करके लियाऊगा तो कैंटर घट्टो घट्ट 10,000 रुपया लऊगा। हुण जे वो थोड़ी वड्डी गड्डी करके लियाऊ 15 लऊ, तो ट्रक करूगा तो 25 लऊगा। तो ना वो ट्रक जिन्ना माल है तो ना वो विचकारली गड्डी जो ना है, तो हैगा तो सारा तो छोटी गड्डी जोगा है, वो खर्चे भी नहीं पूरे होंगे। सो इसे तरीके नाल ही जिहड़ी तुहाडे नाल मैं गल सांझी कीती, इदां ही ये पंजाब दे विच करन दी कोशिश कर रहे हैं। हुण ये कह रहे हैं कि मंडी तुहाडी सरकारी भी रहू ते सरकारी दे नाल एक प्राइवेट मंडी होगी। वो प्राइवेट मंडियां किन्हां दियां ने? प्राइवेट मंडियां इन्हां लोकां दियां ने जिन्हां दी एक दिन की कमाई 100 करोड़ रुपया है।
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ 99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ 99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ 1888 ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1950 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ 10 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ 50 ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂ, ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਹਰ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ 30-35 ਕੁਆਂਟਲ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀਏ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਵਧਿਆ ਕਰੂਗਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਖਤਮ ਨੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ FCI ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ, ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਨਸਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ FCI ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਮਨੋਪਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਚਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 800 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 900, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਖਰੀਦ ਕਰਨ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੂਗਾ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕਰ। 4-4 5-5 ਦਿਨ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਜਦੋਂ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੇਟ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ? ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ, 2-3 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੈਲਰ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆੜਤੀਏ ਕੋਲੋਂ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਖਰੀਦ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਆੜਤੀਆ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 5-7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈਗਾ? ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਲਿਮਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲਿਮਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਕੋਲ, ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਕੋਲ 5-7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੈਲਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੈਲਰ ਵਾਲਾ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਸੈਲਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਲਰ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਜਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਉਹਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 15 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸੈਲੋ, ਵੱਡੇ ਸੈਲਰ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਲੋ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਲਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ,
ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਆੜਤੀਆ ਤੇ ਸੈਲਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਦਾਲਾਂ, ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਖੰਡ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਰੇਟ ਅੱਜ ਆ ਉਹ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਅ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦੂਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 100% ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੋਰ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਢੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੇਲੀਅਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸੱਚਾਈ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਕੰਬਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰੂਗਾ। ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ। ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਕੋ 5 ਕਰੋੜ 10 ਕਰੋੜ 15 ਕਰੋੜ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਾਗਪੁਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੌੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਹ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਹ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਹ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਬਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਚੋਲਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਗੜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲ ਇਹ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉੱਠਾਂ ਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੋਟਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਜ਼ਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਬਣਾਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰਾਏ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਕਰੂਗੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹਨੇ 2015 ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
लगभग 3 महीने हो चले, तुसी शांतमई बैठे हो, तुसी ते भावें 6 महीने होर शांतमई बैठे रहो, सरकार नूं की फर्क पैंदा? सरकार नूं फर्क ही इसे चीज़ नाल पैंदा। जे आपां शांतमई हाँ तो इसे चीज़ दे नाल फर्क पैंदा है। अज असीं कोई भी उस तरीके का काम कर दिंदे आ भी जिथे लड़ाई झगड़ा मारकुट हुंदी है तो सरकार दे कोल बड़े इदां दे रिसोर्सिस ने, बड़ियां इदां दीयां फोर्सां ने भी सानू 2-3 दिन दे विच भी खाली कर सकदे। ते दुनिया दे अगे साडी जिहड़ी फोटो है वो इस तरीके नाल दसणगे कि ये तां मारखोरे लोग ने, इन्हां ने अपना असली चेहरा तुहानू दस दिता है। शांतमई रह के ही सरकार दे नाल लड़िया जाना है, भावें इत्थे 5 महीने 6 महीने 2 महीने 3 महीने जिन्ना चिर भी लगता भी शांतमई रह के ही लड़िया जाऊगा, शांतमई रह के ही जितया जाऊगा। सो असी गमराह ना होइए, जिस रस्ते ते तुरे हैं इसे रस्ते ते जिद्दां पहलां चलते आ रहे हैं सही तरीके नाल, एक सेहत दे नाल इसे तरीके नाल चलीए। जिहड़े साडे यूनियन लीडर ने, साडे आगू ने, उन्हां दे विच विश्वास बना के रखिए। हाँ, जिथे कोई साडा डिसएग्रीमेंट आ, उन्हां नाल नहीं सहमति, वो असीं मिल के उन्हां नाल गल करके, जे एक आगू नहीं अवेलेबल दूजा अवेलेबल है, तुहानूं दूजा मिल सकदा, तीजा मिल सकदा, मिल के आपां गल उहनूं किसी भी गल नूं वधाउण तो पहलां, किसी भी गल दे बारे गल करन तो पहलां उहनूं जानन दी बहुत लोड़ है कि सच्चाई है कि झूठ है। जे अज दी डेट दे विच सोशल मीडिया ने बहुत चंगे काम भी कीते ने ते सोशल मीडिया दा बुरे कामां दे विच भी बहुत हत्थ है। सो हर गल ते यकीन करना, हर गल ते विश्वास करना अखां बंद करके भी माड़ा है। उहदे तत्त वेख के फिर उस चीज़ दे उपर पहरा दिओ। कदी भी जंग दे विच घोड़े बदले नहीं जाते, जंग दे विच घोड़े उही रहिंदे ने जिहड़े आपां वरतदे हैं, जिहड़े पहिलां तो शुरुआत करते हैं। जिहड़े साडे आगू ने ना, साडे आगू इस वेले साडे जरनैल ने, ते जिहड़े असीं उन्हां दी आर्मी है। उन्हां दे लई ते हुण मैं 2 के नारे लाऊंगा ते उहदा जवाब भी उदां ही दे दिओ जी। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद साडे वड्डे वीर अते माझा किसान संघर्ष कमेटी के सरमोए आगू सरदार बलजीत सिंह जी, जिन्हों ने बहुत ही सुचज्जे ढंग के नाल अते डूंघाई दे नाल एग्जाम्पल दे के उदाहरण दे के सानू समझाउणा कीता है कि आपां इन्हां कानूनां नूं किते मजाक ना समझ बैठीए। जिवें आपां कह दिंदे आ भी की लोड़ आ, उत्थे बहुत जाने गए आ, आउण वाले समय दे विच भारी नुकसान झल्लना पै सकदा आ। पंजाब नूं भी जां होर राज्यां नूं, पूरे हिंदुस्तान नूं जो काले कानून लागू कीते ने, वीर जी होरां ने बहुत डूंघाई दे नाल पेश कीता है भी जिहड़ियां सब्जियां आपां उगाउंदे आ, ये सब्जियां दा दुगना रेट किसान तां फिर भी किते ना किते जो खेती करता है वो 2 टाइम की रोटी खा लेगा, पर जेडे मजदूर ने जां होर दुकानदार ने जां होर कोई पेशा करते हैं उन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना करना। जे एक पक्ष तो देखी जाए तो किसान भी दूजियां दे वास्ते, दूजियां वर्गां दे वास्ते ये जंग लड़ता पाया। सो लोड़ है इकट्ठे होने की। मैं एक बार फिर आवाज़ दिना हाँ, जेड़े भी दास की आवाज़ नूं सुनते होण वो कृपा करके इत्थे स्टेज ते इत्थे दीवान दे विच सर्च करके ये जो विचारा साडे बुलारे ने सुनन अते अपने सुझाव भी पिछे पेश कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीर जी बलजीत सिंह माझा किसान संघर्ष कमेटी के सरमोए आगू। अगला जिहड़ा समा सी वो सरदार गुरमुख सिंह जी इटली वालियां दा सी, पर उन्हां नूं किसी प्रॉब्लम करके जो कह रहे सी 20-25 मिनट मैं लेट आवांगा, सो वो बाद में चल गया। हुण मैं बेनती करता हाँ साडे हरभजन सिंह जी बुट्टर क्रांतिकारी यूनियन, उन्होंने मैं अगे बेनती करता हाँ